نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أخبت الله آدم بدجنى أرض الهند ونزل معه الحجر الأسود وقزة من أثر الجنة فبثه في الأرض. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگلی جمعہ میں 10 محرم الحرام عاشورہ محرم اور واقعہ شہادت حسین ابن علی اور ان کے 72 جانثار کی شہادت کے کچھ ثمرات اور فوائد ذکر کیے تھے. چونکہ یہ محرم الحرام کے ساتھ عیسوی سن کے حساب سے اگست کا مہینہ چلتا ہے اور ہمارے بھارت دیش میں 15 اگست جشن آزادی اور یوم آزادی منایا جاتا ہے. تو چونکہ اگست اور محرم ایک ساتھ ہو گئے اور تقریباً سوموار کے دن 15 اگست بھارت دیش کی آزادی کا دن شمار ہوتا ہے. سن 47 اور 15 اگست کو دیش انگریز کے ظلم ستم سے آزاد ہو کر کے اس ملک میں امن و سلامتی کی لہریں چلی تھی. اس نسبت سے پہلے پہل ہم عظمت ہندوستان کو سمجھیں گے، پھر آزادی کی جنگ عظیم جس کے 4 دور اور 200 سال ایک لمبی تاریخ ہے. آزادی پر 4 دور آئے ہیں اور آزادی کے حصول کے لیے پوری 2 صدیاں گزر چکی ہیں. اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ملک ہندوستان کی عظمت اور اس کے تقدس کو سمجھیں. صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت انس بن مالک وغیرہم، حضرت قتادہ، یہ جلیل القدر نامور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام سے اس دیش کے عظمت اور تقدس کے بابت جو روایتیں ہیں اس کو مختصراً ذکر کر دیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں: احبط اللہ آدم من الجنت بدجنہ ارض الہند. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی دجنہ نامی زمین میں جنت سے سیدھا اتارا تھا اور ان کے ساتھ حجر اسود ایک ہاتھ میں تھا اور دوسرے ہاتھ میں جنت کے درختوں کے پتے یا ان کے پھل یا پھول کا مجموعہ تھا.
جو حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں بکھیر دیا. یہ ایک روایت ہے جس میں 5 باتیں بیان کی گئی ہے. راوی عبداللہ ابن عباس ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر جنت کے اندر رکھا، اور جنت میں شجرائے ممنوعہ کے استعمال پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا گیا، نکال نہیں دیا گیا، جنت سے اتار دیا گیا. اور اللہ فرماتے اہبطا منہا جمیعا، اے آدم اور حوا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ. جب حضرت آدم اور حوا ارشاد خداوندی کے پیش نظر جنت سے اتار دیے گئے، کہاں اترے تھے؟ سرندیپ میں حضرت آدم کو اتار دیا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتار دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا. تیسری روایت میں سرندیپ یعنی سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد تقریباً 90 فٹ کا تھا. آسمان کے فرشتوں کی تسبیح زمین پر سنتے تھے. دھیرے دھیرے وہ غیبی آوازیں بند ہو گئی اور حضرت آدم گھٹنے لگے، اور قد آدم گھٹتے 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 7 فٹ کا رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے حجاز مقدس ہجرت کر جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جہاں قدم پڑے وہاں آبادی ہوئی، اور آپ سری لنکا سے سفر کرتے ہوئے مزدلفہ پہنچے، جہاں حضرت حوا اور آدم کی ملاقات ہوئی. پھر دوسرے قول کے مطابق میدان عرفات میں دونوں کا تعارف ہوا، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے ساتھ جو حجر اسود لائے تھے وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا تھا. پھر بنو آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، بیت اللہ کی جگہ رکھوایا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم آپ جنت میں بیت المعمور میں فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتے تھے، بس ہوئے زمین پر اس طرح بیت اللہ کے چاروں طرف طواف کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ فرشتوں کا بیت المعمور میں طواف دیکھ چکے تھے، اسی طریقے سے طواف کرنے کا حکم دیا. جب حضرت آدم طواف سے فارغ ہوئے ایک لمبی دعا کی، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی واقبل توبتی. اے اللہ آپ میرے دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ میرا ظاہر بھی جانتے ہیں، میری توبہ قبول فرما لیجئے، میرا عذر قبول کر لیجئے، مجھے ایسا ایمان عطا فرما دیجئے جس پر مجھے شرح صدر حاصل ہو جائے. ایمانا یباشر قلبی. حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، حضرت آدم کی گھبراہٹ ختم ہو گئی. پھر حضرت آدم حوا کو مزدلفہ سے لے کر کے واپس ہندوستان میں تشریف لے آئے اور ہندوستان میں سکونت اختیار کی. اور حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ہندوستان سے 40 حج اور 700 عمرے پیدل کیے. پہلے دونوں کی وہاں ملاقات ہو گئی اور ملاقات کے بعد واپس حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو لے کر کے ہندوستان میں آ گئے. 1000 برس حضرت آدم علیہ السلام کو عمر ملی، 40,000 اولاد
حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں حاصل ہوئی، جن میں بطور خاص ہند ابن حام ابن نوح۔ علماء تاریخ نے لکھا اسی ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کے قتل کا قصہ بھی پیش آیا۔ جب دونوں سے قربانی مانگی گئی، ایک کی قبول ایک کی مردود ہو گئی، تو قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر کہ اس کی قربانی کیوں قبول اور میری قربانی کیوں قبول نہیں۔ تو قابیل کو غصہ آیا اور غصے میں حسد کی بنیاد پر اپنے سگے بھائی حابیل کو اس نے ہوئی زمین پر قتل کیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کی محبت بنیامین کے ساتھ برداشت نہ کرتے ہوئے کنعان کے ویران کنویں میں ڈال دیا تھا، حالانکہ یہ انبیاء زادے تھے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت آدم کے اولاد یہ انبیاء زادے تھے، حسد پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو روئے زمین پر قتل کیا۔ یہ ہندوستان میں واقعہ ہوا تھا، اور روئے زمین پر آدمیوں میں سب سے پہلا مقتول اور سب سے پہلا قتل اگر ہوا ہے تو نبی زادوں میں سگے بھائیوں کے درمیان میں ہوا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور دفنانے کا طریقہ تک جانتے نہیں تھے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث ترابا کیف یواری سوءۃ اخیہ، قرآن میں تدفین کا طریق ایک کوے کو بھیج کر کے خدا نے زمین خریدوا کر کے قابیل کو بتلایا، پھر اس طرح اپنے بھائی کے ناش کو اس نے زمین پر چھپایا۔ یہ قصہ ہندوستان میں پیش آیا تھا۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں متوجہ ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، تو اللہ نے شیش بیٹا عطا فرمایا، جن کا عربی نام ہبت اللہ ہے۔ جیسے عورتوں کا نام امت اللہ رکھتے ہیں عورت میں، اور مردوں میں عبداللہ رکھتے ہیں۔ پہلے عبداللہ ہبت اللہ تھا، چونکہ اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے ہدیہ دیا تھا، لہذا ہبت اللہ لقب ہو گیا، شیش نام ہو گیا، یا ہبت اللہ نام تھا اور بعد میں شیش نام مشہور ہو گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تیسرا بیٹا ہے، جن کی عمر 940 سال ہوئی، اور وہ ہندوستان میں ایودھیا کے اندر ان کی قبر ہے۔ ہندوستان میں ایودھیا میں آدم کے بیٹے شیش کی قبر موجود ہے، تاریخ میں لکھا ہے۔ انبیاء سابقین میں حضرت ایوب کی قبر بھی ایودھیا میں بتائی جاتی ہے۔ یہ تو ہم ابتدا سے آدم سے ہندوستان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، یہ کہیں بھی آپ کو تاریخ نہیں ملے گی، علماء سے یہ باتیں سننے ملے گی۔ اسی لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس دنیا کے سب سے مقدس ترین مقامات ہیں۔ ان کی تقدیس، ان کی عظمت اور ان کے تبرک کو دنیا کی کوئی زمین نہیں پہنچ سکتی ہے۔ مکہ المکرمہ بیت اللہ کی وجہ سے، مدینہ الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کی وجہ سے شام، جن کو ارض مقدس کہا، یہ پوری دنیا میں سب سے مسلم الثبوت اور سب سے متبرک اور سب سے برگزیدہ اور سب سے مقدس مقامات ہیں۔ لیکن ان مقدس مقامات کے بعد ہندوستان کی عظمت روز اول سے مسلم ہے۔ اب تک حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابن عباس کی 2 روایتیں پوری ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے سری لنکا کے اندر اتار دی،
اور حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے. ضلع ہیٹون میں ایک پہاڑ ہے جس پر 2 گھنٹہ پیدل چل کر کے پہنچایا جاتا ہے. وہاں پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. پہاڑ, وہاں ایک انسان کے پیر کا نشان ہے جن کو دنیا کے 3 بڑے مذاہب اپنے آپ کی تقدیس کا اظہار اس سے کرتے ہیں. جس پیر کی لمبائی 1 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی آدھا میٹر ہے اور زمین سے 5 میل کی اونچائی پر ہے. 5 میل کی اونچائی, 1 میٹر 3 فٹ لمبا, 3.25 3.5 اور آدھا میٹر چوڑا ہے. مسلمان اور عیسائی حضرت آدم کے پیر کا نشان بتاتے ہیں. بدھ دھرم ہندوستان کا قدیم دھرم ہے. بدھسٹ لوگ بہت پہلے سے یہاں آباد ہے. تو بدھ دھرم والے گوتم بدھ کے پیر کا نشان بتاتے ہیں اور گوتم بدھ کو وہ اپنا بھگوان مانتے ہیں. تو بدھسٹ لوگ اس کو گوتم بدھ کے پیر کا نشان مانتے ہیں. تیسرا دنیا کا بڑا مذہب ہندو دھرم ہے. ہندو شیو جی بھگوان کے پیر کا نشان اس کو بتاتے ہیں. البتہ دنیا کے 4 مذاہب اپنی عقیدت کا اظہار اس پیر کے ساتھ رکھتے ہیں. مسلمان آدم کے پیر کا نشان قرار دیتے ہیں اور عیسائی بدھسٹ لوگ گوتم بدھ کا اور ہندو لوگ شیو کا پیر کا نشان اس کو قرار دیتے ہیں. البتہ یہ جگہ ہندوستان کے اندر واقع ہے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, جو ہمارے آبا اور اجداد ہیں, آدم علیہ السلام 1000 برس رہے. 1000 صنعتیں اور حرفتیں یعنی ٹیکنالوجی حضرت آدم کے ہاتھ خدا نے ظاہر کی. چونکہ آدمی کو بسانا تھا اور آدمی کا بسیرا قیامت تک یہاں رہنا تھا اور انسانوں کی ضرورتیں قیامت تک وابستہ ہیں, لہذا 1000 صنعتیں یعنی کاریگریاں, 1000 پیشے, روزگار کمانے کے دھندے وہ حضرت آدم کے ہاتھ خدا نے ظاہر کی. جتنی بھی صنعتیں ہیں اور جتنی بھی حرفتیں ہیں یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں. موجودہ ہندوستان میں سائنس ٹیکنالوجی جس عروج اور ترقی پر ہے یہ دنیا میں مسلم ہے, لیکن یہ ٹیکنالوجی آج کل کی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دست مبارک پر خداوند قدوس نے 1000 ٹیکنالوجی ہندوستان میں ظاہر کی تھی. اپنے ساتھ جنت کے درخت کے پھل لائے تھے. ایک ہاتھ میں جنت کے درخت کے پھل تھے, ایک ہاتھ میں حجر اسود تھا. میلوں تک اس کی روشنی پہنچتی تھی اور سورج کی طرح چمکدار یہ پتھر تھا. بیت اللہ تعمیر ہوا اور حضرت آدم کو حجر اسود رکھنے کا حکم دے دیا گیا اور حضرت آدم پھر ہندوستان آ گئے. 1000 برس کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں نصیب ہوئی. اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کے واقعات, اس کے بعد صحابہ کرام میں پہلی صدی ہجری میں اس طرف صحابہ کرام کا باہری راستے سے سفر کرنا اور ہندوستان میں بھوڑبھوت بھروچ میں اور ہمارے یہاں ساحل سمندر پر وفود کی آمد ربی بن سبی کے زمانے میں یہ مسلم ہے. یہ تو آدم سے لے کر آج تک کے سلسلے میں نے عظمت ہندوستان کا تقدس اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس کی جو ہے تاریخ ذکر کرنے کی کوشش کی. انبیاء کی آمد, انبیاء کی قبروں کا یہاں ہونا, جیسے شیش اور ایوب علیہ السلام کی ایودھیا میں
اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کی قبر بھی ہندوستان میں ہے، یا حضرت آدم کی قبر بیت اللہ صفا مروہ کے درمیان میں ہے، یعنی حجاز مقدس میں۔ دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق حضرت آدم کی قبر یا تو ہندوستان میں ہے یا تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر حجاز مقدس میں ہے، مکہ مکرمہ میں، مطاف میں۔ یہ ملک انسانوں کے ہاتھ تعمیر ہوا، اور اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں انبیاء کے ہاتھ لگے۔ اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا، تمام اسلامی کتابوں کے اندر یہ بات روز روشن ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی 1000 بہاریں نصیب ہوئی ہے، اور ہندوستان سے 40 حج اور 700 پیادہ عمریں حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہندوستانیوں کی خوشبو کی وجہ سے ہندوستانیوں کو پہچان لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ہندوستانی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا، چونکہ ہندوستان جنت سے سیدھا پھل اور درخت اگر کسی دیش میں آیا ہے تو ہندوستان میں، اس نسبت سے ہندوستان کے پھلوں میں خوشبو دنیا کے کسی پھل میں نہیں، اور ہندوستان کے درختوں کی رونق ایسی دنیا کے کسی درختوں میں رونق نہیں ہے۔ یہ ملک ہمیشہ سے سونے کی چڑیا رہا، حکومتیں بدلتی گئی، حالات آتے جاتے رہے، یہ دنیا کا روزمرہ کا قاعدہ ہے۔ شہادت حسین 680 میں پیش آیا، میں نے اگلی جمعہ میں ذکر کیا۔ 1498 عیسوی سن تھا، 1498 بھارت کی دھرتی پر کالی کٹ شہر میں کلکتہ میں واقع واسکو ڈا گاما انگریز کا تجارتی وفد بھارت کی دھرتی پر آیا تھا 1498۔ اس وقت 1701 میں مغلیہ سلطنت کا آخری طاقتور حکمران سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جن کے دربار میں 500 مفتی ہر وقت رہتے تھے ججز، اور کوئی مسئلہ آیا ان کو پیش کرتے تھے اور 500 علماء اس کو حل کرتے تھے۔ فتاوی عالمگیری اس طرح سلطان اورنگزیب عالمگیر کے ٹائم میں مرتب ہوئی۔ وہ کیسا عظیم حکمراں تھا جس کی سلطنت میں 500 مفتیان کرام بیٹھتے تھے۔ آج موجود ہے فتاوی عالمگیری، ہر مفتی سنی ہو یا وہ دیوبندی ہو یا وہ رضاخانی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مکتب فکر کا عالم فتاوی عالمگیری کا محتاج ہے۔ یہ مرتب ہے ایک بادشاہ کی، وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر۔ حالانکہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کو ایک آتنکوادی علیہ باللہ ایک ظالم حکمراں کی فہرست میں برادران وطن نے داخل کیا۔ وہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی، وہ تو سلطان ٹیپو کو بھی، ہر ایک کو آتنکوادی اور جہادی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ سلطان اورنگزیب عالمگیر آتنکوادی تھا نہ سلطان ٹیپو آتنکوادی تھا۔ جتنے بھی علماء ہیں اور کام کرنے والے سرکھیل جماعت، ان کی ہسٹری پڑھو۔ 1701 میں مغلیہ سلطنت کا آخری حکمراں، مضبوط مستحکم طاقت کا مالک جب سلطان اورنگزیب عالمگیر دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال آیا۔ 1757 میں 1750 میں
मुगलिया सल्तनत का आखिरी कमजोर हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला था, बहुत कमजोर। अभी सुल्तान औरंगजेब आलमगीर को 50 साल पूरे होने आए थे वफात के, कि ये मुगलिया सल्तनत का आखिरी हुक्मरान बहुत कमजोर साबित हुआ। कमजोरी की वजह क्या थी? दौलत, ऐश परस्ती, आराम, तायुश, गफलत, इसने हुकूमत खत्म की। 750 साल इस्लामी राज भारत पर रहा। आखिरी हुक्मरानों ने जो मुस्तफाबाद जूनागढ़ से भागे, मांगरोल का नवाब गया, मानावदर का नवाब भागा, उनकी भागने की दास्तानें देखो। आज उनके दरबार मौजूद है, कचहरियों में, म्यूजियम में। नदामत के आंसू के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं। हां, इतना यकीन है कि मानावदर का जो आखिरी नवाब था वो कट्टर हनफी और पक्का देवबंदी और हजरत मुजद्दिदुल मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाह मरकदहू का मुरीद था। और उस जमाने में लिखे हुए हजरत के 701 मलफूजात, बावजूद ये कि वो नवाब था, किताबी शक्ल में उसने जमा किए हैं जो हमारे पास मौजूद है। मानावदर में कुतियाना और मानावदर की मसाजिद हिंदुस्तान की मुमताज मसाजिद में शुमार होती थी, आज भी मौजूद है। 1-2 मस्जिदें हैं। कभी देखो, इस्लामी स्टेट में जहां की मसाजिद हिंदुस्तान की नामवर मसाजिद में शुमार होती थी, वहां की एक मानावदर और कुतियाना में जामे मस्जिद आज भी मौजूद है। लेकिन वहां जाओगे तो अफसोस और नदामत और हफसस और खून के आंसू के अलावा कुछ नहीं। जहां अय्याशियां हो रही है, जहां किमारबाजियां होती है, जहां गुंडे शरीर शराबे पी करके मस्त पड़े रहते हैं, वो अल्लाह का घर मौजूद है। वह तारीख के सफहात के पलटने पर जब दौर बदलते हैं तो होता क्या है? मेरे बुजुर्गों, हुकूमत का एक नशा होता है, लेकिन ज़वाले इक्तिदार के असबाब पर गौर करने से पता चलता है कि हिंदुस्तान से इस्लाम कैसे खत्म हुआ। 750 साल एक लट्ठा शासन इस्लामी आनन फानन कैसे खत्म हुआ। नवाब सिराजुद्दौला बहुत कमजोर हुक्मरान था। 1757 में मीर जाफर लश्कर का कमांडर था, उसकी गद्दारी हुई और राजपाट, ओहदा और हुकूमत और गद्दी के नशे में मीर जाफर कमांडर ने नवाब सिराजुद्दौला को खत्म कर दिया। जैसे था टीपू सुल्तान को शहीद किया। टीपू सुल्तान की शहादत की अलमनाक दास्तान किताबों में लिखी, इसको पढ़ना चाहिए। टीपू सुल्तान इस भारत की धरती पर आखिरी पत्थर की चट्टान थी कि इसके होते हुए अंग्रेज साम्राज्य फैसला कर चुका था कि जब तक टीपू सुल्तान भारत की भूमि पर मौजूद है, कभी भी अंग्रेज हुकूमत यहां कायम नहीं हो सकती। ऐसा नामवर ताकतवर बादशाह था। खैर, नवाब सिराजुद्दौला अपनों की गद्दारी से मारा गया। मुसलमानों में सबसे बड़ा अलमिया रोजे अव्वल से आज तक ये है, मुसलमान को कमजोर और कोई निगहती कौम नहीं है। इनका ईमान, इनकी उलुल आज़मी, इनकी साबित कदमी, इनकी जवामर्दी, एक अल्लाह पर ईमान, तवक्कुल, मरना भी जीना भी मरने के लिए और मरना भी जामे शहादत नौश फरमाने के लिए। मर गए तो जन्नत, शहादत नसीब हो गई तो, और कामयाब हो गए तो फतह और गनीमत। ये मुसलमान का सेवा होता है। लेकिन अपनों की गद्दारी से जो नुकसान पहुंचा है इस्लाम को, दुश्मनों से नहीं पहुंचा। एक एक मारिकतुल आना शख्सियत की जिंदगी उठाओ, हर दौर में अपनों की गद्दारी से जो नुकसान पहुंचा है इस्लाम को, दुश्मनों से नहीं पहुंचा है।
मैं सबूत के साथ एक एक हस्ती की तारीख आपकी खिदमत में पेश करूं, आप अंदाजा करेंगे। और मौजूदा दौर में भी जो कुछ हो रहा है वो अपनों की गद्दारी की वजह से। मैंने जिक्र किया था 1498 में अंग्रेज हिंदुस्तान में कलकत्ता आया, कालीकट, फिर उसके बाद मद्रास, फिर बंबई, फिर दिल्ली पहुंचे थे। जो जो बंदरगाहें थी, पहले हवाई बर्री बाहरी सफर होते थे, समंदरी सफर, तब हवाई जहाज नहीं थी, तो बाहरी सफरों से काफले आ जाते थे। इस हिसाब से कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में और इतनी सुनहरी जाल बिछाई हिंदुस्तान में तिजारत के उन्वान से। 1498 यानी ईस्वी सन 1500 का आगाज, 1400 का खत्म, 1500 के आगाज में यह आया। धीरे धीरे तिजारत में तरक्की करते हुए इन्होंने हुकूमत में दाखिल होना शुरू किया। ऐसा ही होता है, तिजारत फरोग पाई, हिंदुस्तानियों को चूसने का काम किया और यहां की दौलत मुख्तसर अरसे के अंदर अपने कब्जे में ले ली। और बड़े बड़े ताजिर, जब इलेक्शन होता है तो उद्योगपति को हुकूमत खरीद लेती है, इतने करोड़ लाओ, इतने करोड़ लाओ, और उसे इलेक्शन खेलते हैं और फिर उसके बाद हुकूमत के नुमाइंदे इनको कर्ज भरते हैं। ये एक सिलसिला पहले से है। इलेक्शन की फिजा जहां होती, अपने पैसों से थोड़ा इलेक्शन लड़ते हैं। कोई भी जमात हो, कोई भी पार्टी हो, उद्योगपतियों से पैसा लेकर इलेक्शन खेलने का काम करते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं। करोड़ों, 200-500 करोड़ एक एक उद्योगपति से उठाए, अब फिर उद्योगपति के नाम पर इनको लोन देनी पड़े, चाहे वो उम्मत के पैसों की हो, चाहे आम पब्लिक के पैसों की हो। एक निजाम है दुनिया का, लंबी नॉलेज रखनी चाहिए, कैसे हुकूमतें बनती है, कैसे हुकूमतें गिरती है। ऐसा नहीं कि चलती गाड़ी में सवार हो गए टिकट लेकर। एक लंबी हिस्ट्री है, एक लंबी दास्तान है दुनिया की। कितना सुनहरा जाल बिछाया, बिजनेस, व्यापार बहुत अच्छा है, देश तरक्की करेगा। जहां तिजारतें फलती फूलती है, दुनिया वहां अपना कदम डेरे डाल देती है। इसलिए पूरी दुनिया जहां तिजारत का सेंटर होता है वहां डेरे डालती है, कमाती है और वहां से पैसा लेकर अपने मुल्क को सप्लाई करती है। 1498 से लेकर 1757 तक बहुत लूटा। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहला वो कायद आदम मुजाहिद मिल्लत, सरजमीन हिंदुस्तान के आबकारी शख्सियत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी खड़े हुए और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने रुआसा, उमरा, नवाब सबको जमा किया। आलिम जमा कर सकता है, रुआसा, उमरा, नवाब क्या करते थे? ऐश और इशरत की जिंदगी, राहत और आराम, वो टैक्स दे देते थे, इनके खजाने भर दिए थे। ऐश और इशरत की जिंदगी नवाबों की थी, उमरा की थी, मालदारों की, ताजिरों के ऐश की जिंदगी थी, क्योंकि वो खजाने इनके भर दिए थे इन्होंने। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने भारत की सरजमीन पर सबसे पहले 1757 में इनको जमा किया और इनको जमा करके कहा कि देखो, अंग्रेज साम्राज्य इस मुल्क पर अपना खूनी पंजा जमाए हुए हैं और हुकूमत के अंदर वो दखल अंदाज हो चुका है। धीरे धीरे इस मुल्क को खींच कर चूस करके यहां से सारे खजाने उमड़ करके ले जाएगा। अगर तुम्हें इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क में इस्लामी तशख्खुस और शाइर इस्लाम को बचाना है तो तुम्हें ऐश और आराम के नक्शे से बाहर निकलना पड़ेगा। तायुस छोड़ो,
ऐश परस्ती अच्छी चीज नहीं। तायुस छोड़ो, राहत और आराम कम करो और इनकी नापाक जहरीली स्कीमें समझो। ये साबलीगुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने सबसे पहले अंग्रेज साम्राज्य की स्कीम को नवाबों को समझाया और अमारा को समझाया। लेकिन जो तायुस के आदी हो जाते हैं और जो हुकूमत के नशे के शिकार हो जाते हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती। इनके बाद दौर आता है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी हिंदुस्तान की सरजमीन का वो आली मर्तबत अबकरी जात हैं जिन्होंने जिहाद का फतवा जारी कर दिया। और इस फतवे के बाद अब हिंदुस्तान में अजीब कोहराम मचा और तकरीबन 42 साल मुसलमानों ने, हिंदुस्तान ने अपने प्यारे वतन की आजादी के लिए कोशिशें की। और जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का फतवा डिक्लेयर हुआ, उस मौके पर आलमों, मदरसों को छोड़कर, तलबों, तालीम गाहों को छोड़कर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अपनी खलवतगाहें छोड़कर, अपनी खानकाहें छोड़कर, सब में छुट्टी करके वो मैदान जिहाद में उतर गए। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के दौर में खुसूसन उलमा की जो तौहीन हुई, जो कत्लेआम हुआ और जो इहानत हुई, हाथी पर बिठाया जाता, दरख्त पर फंदा फांसी का होता और हाथी चला दिया जाता और ऊपर जो है इनकी लाश को फांसे में लटकती रहती। सुगरों की खालों के अंदर पूर करके गटरों में डाल देते थे, जिंदा जला देते थे। ये दौर इंतहाई सब्र आजमा रहा, जहां तकरीबन हिंदुस्तान के मुकद्दस नामवर 25,000 उलमा का कत्लेआम हुआ और तोपों के दहानों पर खड़ा करके, तोप मार करके फिदाओं में इनकी गोश्त और पोस्ट और हड्डियों को जो है हवाओं में उड़ाया जाता था। एक जमाना वो था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के बाद तीसरा दौर आया। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, जिन्होंने शामली में जंग लड़ी और इसके कमांडर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी थे और मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे। पूरे उलमा, ये जंग 7 साल चली और इन 7 साल में ये जंग हार गए। फिर शामली का मैदान, फिर तहरीक रेशमी रुमाल। इतिहास के पन्ने पढ़ो, पता चलेगा लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनके ही नाम तो हमें मालूम है, लेकिन तारीख के पन्ने गवाह है 1757 से लेकर 1857 तक और 1857 से लेकर 1947 तक 200 साल भारत की भूमि पर अंग्रेज साम्राज्य के फितने को खत्म करने के लिए जंग आजादी लड़ी गई। तीसरा दौर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की का, जो शामली की जंग हार गए। फिर तहरीक रेशमी रुमाल चली, लंबे लंबे मज़ामीन। फिर 1947 में यह देश आजाद हुआ। इस साल सोमवार को जश्न आजादी मनाया जाएगा। आप शरीक होना किसी तकरीब में। अब तो गांधी जी भी निकल गए। ये चंद नामवर नाम और मुश्किल से मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको सुनने में मिलेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर उसके बाद अगर आप देखें इन अकाबिरीन के बाद शाह इस्माइल शहीद, शाह अहमद शहीद, मौलाना अहमदुल्लाह खैरानवी, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद असीर माल्टा महमूदुल हसन गंगोही, जिनको अंग्रेज साम्राज्य ने काले पानी की जेल दी थी
اور जेल इंतहाई खतरनाक। आज भी क्यूबा की जेल के हालात आपको मालूम हो तो पता चले, जहां जहरीले जानवर कैदी पर छोड़े जाते हैं, जहां बाहुले कुत्ते छोड़े जाते हैं। जेल में सजाओं के तरीके ये हैं। हजरत जिस जेल में थे खड़े न खड़े रह सकते हैं, जरा यूं हटे कि पीछे से धारदार नोकीला लोहा चुभ गया, जहां यूं गए कि आगे से धारदार नोकीला लोहा चुभ गया। ऐसी मार मारते थे कि कसम खुदा ताला की पुष्ट में सारा गोश्त हड्डियों से खत्म हो चुका था। और जब शेखुल हिंद को नहलाने के लिए जब जना उस पर पाटले पर रखा गया तो चमकती हुई हड्डियों का मजमुआ था। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी माल्टा की जेल में हजारों उलमा की शहादत, एक टाइम में 5-5 हजार उलमा माल्टा की जेल में बंद रहते थे। और वो एक बहुत बड़ी शख्सियत का माल्टा की जेल में जब इंतकाल हुआ तो उसके जनाजे में शिरकत 5000 उलमा ने खाली माल्टा की जेल में की थी। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाल किला तक और पूरे दिल्ली में कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें नामवर आलिम की गर्दन न लटकती हो। फांसी दिए गए। दिल्ली के चांदनी चौक से लाल किले तक 52,000 उलमा का कत्ले आम किया था। किसी को तोपों में, किसी को गटरों में, किसी को जानवरों के पेटों में और किसी को आंख के तंदूर में, किसी को जिंदा जलाकर अजीब किस्म का तहरीक आजादी और इस देश की आजादी में 200 साल जंग लड़ी गई, जिसमें 1757 से 1857 तक प्योर खालिस कसम बखुदा सिर्फ कौम मुसलमान ने लड़ाई लड़ी आजादी की। फिर उसके बाद जब मुल्क फतह होने आ रहा था तो वक्त के माहिरीन नब्बाज उलमा ने इनको भी शामिल कर लिया और 1947 देश आजाद हुआ अंग्रेज साम्राज्य के जुल्म तशद्दुद से। आया था कब? 1498 में और गया कब भारत से? 1947 में। यह भी मालूम नहीं होता है। सोमवार को जश्न आजादी के पटाखे जब फटेंगे और फटाकड़े जब फूटेंगे और तोपें जब फूटेगी, एक का भी नाम किसी को मालूम नहीं, लेकिन तारीख के सफहात में ये सारी चीजें लिखी हुई है। मुसलमानों तो उसका मुताला जरूर करें। हमारे मदारिस में तलबा को इन सब्जेक्टों के ऊपर मकाले दिए जाते हैं। 4 दौर आजादी के हैं। एक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का, जिसने सबसे पहले अंग्रेज साम्राज्य के फितने को समझ लिया था। दूसरा दौर उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का, वो एक फतवा था जिसने भारत के हर इंसान के दिल में आजादी की चिंगारी रोशन कर दी थी एक फतवे पर कि यह दारुल हर्ब है। वो फतवा क्या था? हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और उसमें जिहाद फर्ज है। बस 2 लकीरें थी, हिंदुस्तान दारुल हर्ब और उसमें जिहाद फर्ज। फिर तो निकल पड़े मजालिस से तलबा, उलमा, खानकाहों से मशाइख, दावत व तबलीग से सारे साथी, और फिर मुसलमान के साथ बरादरान वतन। और 3 साल गुजरे, 1950 आया। 3 साल में 40 अफराद पर मुश्तमिल एक तहरीक साज और आली मर्तबत, जिसने देश की तमाम तर जनता के लिए एक बेहतरीन किस्म का बंधारण और ज़ाब्ता दिया जावे। 3 साल में 2.5 साल की मेहनत के बाद 1950 के अंदर भारत का बंधारण तैयार हुआ, जिसमें हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, शाह इस्माइल सगीद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन गंगोही नव्वर अल्लाह मरकदो, मुसलमानों में से नामवर शख्सियत
5 से 7 थी। फिर ये 40 रुकनी अफराद पर कमेटी को मुख्तसर करके 11 अफराद की एक कमेटी तश्कील दी और बंधारण वजूद में आया। इसको भारत देश का बंधारण कहा जाता है, इसको आईन कहा जाता है, इसको दस्तूर कहा जाता है। इस दस्तूर में दलित से लेकर ब्राह्मण तक, मुसलमान, ईसाई, सिख, हिंदू, पारसी, भारतीय भारत का वासी हर एक के हुकूक दिए गए। आजादी को भारत में 75 साल पूरे हो गए। परसों सोमवार को 75 साल देश की आजादी को पूरे हो जाएंगे। अब देश फिर से वापस गुलामी की जंजीरों में धकेला जा रहा है। सबसे ज्यादा कुर्बानी तो कौम मुस्लिम की गई, खून बहा तो मुसलमानों का, इस्मतें लूटी गई तो मुसलमानों की, जायदादें जब्ती हुई तो मुसलमानों की। एक लंबी कुर्बानी की अजीम दास्तान। अब इस बंधारण को खत्म करने की कोशिश और एक नया राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, हुब्बुल वतन के उन्वान से एक नया बंधारण तैयार हो चुका और उसके अमल दरआमद की कोशिशें जारी, बल्कि उनके हिसाब से मुकम्मल हो चुकी। फिर से इस देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की काविशें और कोशिशें तैयार हो चुकी। यानी 75 साल के बाद 200 साल की कुर्बानियों से जो आजादी हासिल की थी, वापस वो गुलामी में तब्दील हो रही है। अगर ये गुलामी में तब्दील न हो और ये भारत देश सोने की चिड़िया बाकी रहे, अमन सुकून यहां बहाल रहे, इसके लिए बुनियादी चीज मुसलमानों का तकवा और खौफ खुदा। एक, उस वक्त भी मुसलमानों पर मजालिम ढाए गए, हुकूमत के बहाल करने के लिए सरेआम कत्ल करना, सरेआम जलाना, जैसे अभी कुछ वक्त पहले अजीब अजीब अनवान दे करके किया जाता था, माजी में भी ऐसा हुआ। लेकिन 200 साल कुर्बानियां दे करके जो देश आजाद हुआ और आजादी के 75 साल के बाद वापस ये देश अगर गुलामी की जंजीरों में फिर से जकड़ जावे तो उसके आजादी के बहाल रखने के लिए चंद चीजें जरूरी। एक, मुसलमान का अल्लाह से खौफ, तकवा मा अल्लाह, हर चीज में अल्लाह से डरे, जाहिरी, बातिनी, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाकियात, अपने अखलाक को रोशन से रोशन बनाए, अपने इबादतों को, अपने मामलात को, अपनी माशरत को, अपने अखलाकियात को। कुर्बानी देती जाती रहेगी, हालात अदलते बदलते रहेंगे, लेकिन इस्लाम का सिक्का दुनिया से कभी खत्म नहीं हो सकता है। हालात टाइमप्रेरी आते रहें, जाते रहें, जो मकबूल बनते हैं अल्लाह उनसे जिस लाइन का चाहे बलिदान ले ले, वो अल्लाह का इख्तियार है। दूसरी चीज, मुसलमान कौम का बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक, इसको दुनिया की कोई ताकत आंच नहीं लगा सकती। हुकूमत और इक्तदार के जवान के असबाब जब इंसाफ की जगह जुल्म ले ले, जब खुदा का खौफ जिंदगियों से निकल जाए, जब जारे हैयत बुनियाद बन जाए, तो फिर नाम के मुसलमान गैर मुस्लिमीन से तादाद में ज्यादा हो, लेकिन कभी भी इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हो सकती। इस्लामी हुकूमत के बका के लिए मैंने आपके सामने 4 दौर पेश किए। इन चारों दौरों में जिम्मा में इक्तिदार किसके हाथ में थे? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत महमूदुल हसन देवबंदी, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी, शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना जाफर अली थानेसरी। अरे नाम तो देखो उनके, एक मां के 2 लाडले सपूत हैं। और जंग आजादी में
इनका कलेजा चीर करके प्लेट के अंदर ला करके कलेजी लाए थे कि ये तेरे बेटे की कलेजी है। लेकिन उस मां ने शाबाशी दी थी, हिम्मत नहीं हारी थी। वो जाफर अली थानेसरी, वो मौलाना शौकत अली, वो मौलाना मोहम्मद अली गौहर, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अजीब दास्तान जुल्म सितम की, चारों चार दौर में इक़्तिदार अल्लामा के हाथ में रहा और अल्लामा के फरामीन पर देश की सूरत बदल दी गई और आजादी हासिल कर ली गई। खैर हार गए माल ये जेल, हम रेशमी रुमाल की तहरीक कामयाब हुए, शामली कहा जंग हार गए, लेकिन तहरीक रेशमी रुमाल हम कामयाब। अब किसी मुसलमान को यह भी मालूम नहीं कि तहरीक रेशमी रुमाल बड़ी क्या होता है, यह भी मालूम नहीं कि शामली की जंग क्या होती है। कल का दिन सोमवार का कम से कम इस्लामी जितनी स्कूलें हैं उसमें तो ये पाठ पढ़कर भी तो बच्चों को सुनाया जावे, खाली पटाखड़े फोड़ न दिए जावे, खाली पार्ले बिस्किट तकसीम न किए जावे, बल्कि जंग आजादी में अजीम सपूतों की, इस्लाम की, मुसलमानों की और बिरादरान वतन की अदीम शान कुर्बानी की याद करते हुए उनके लिए इसाले सवाब भी किया जाए, जैसे शोहदाए करबला के लिए हमने किया। अब 75 साल के बाद वापस भारत, हिंदुस्तान और उसका आईन खतरे में, और फिर हुकूमतें अदलती बदलती रहे, लेकिन बंधारण अगर छेड़ा हुआ, बंधारण के नष्ट करने की कोशिश की गई तो इस मुल्क में अमन आस्ती बाकी नहीं रह सकती है। ये मुल्क बिरादरान वतन के मुकाबले में मुसलमानों की खून से ज्यादा सींचा गया है, जितने उनके पसीने नहीं पड़े उनसे ज्यादा हमारा खून बहा है। लिहाजा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना और इस देश से मोहब्बत मुसलमान के दिल में जितनी हो सकती है, इस भारत देश की दूसरी कौमों के मुकाबले में अव्वल नंबर पर ये है, इसलिए कि कुर्बानी हमारे आबा और अजदाद ने दी है। तीसरी चीज, एक खौफ खुदा, बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक, और तीसरे नंबर में मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान की पॉलिसी समझने की। वो नवाब सिराजुद्दौला जंग पॉलिसी हार चुका था और वो मीर जाफर की गद्दारी की वजह से उसको नशा था हुकूमत का कि इसके बाद तो मेन बादशाह बनूंगा। हुकूमत भी नसीब नहीं हुई, दूसरे दिन अंग्रेज में मीर जाफर का कत्ल करवा दिया। जैसे यजीद से सीट लेने के लिए उबैदुल्लाह इब्न जियाद, इसने मारिका ये करबला खेला और इनको यूं था कि यजीद के पास मुझे मर्तबा मिलेगा, इक्तिदार की हवस और लालच। नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल करने वाला एक दिन की जिंदगी गद्दार नहीं पा सका, लेकिन हुकूमत तो गई, खत्मा हो चुका। और इस तरह अंग्रेज हिंदुस्तान में आया और इस तरह अंग्रेज हिंदुस्तान से गया। मुल्क अपनी जगह पर बदस्तूर है और सुबह कयामत तक बाकी रहेगा। और ला यब्का अला दहरिल अर्द बैतु वबर वाला मदर इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम बिइज्ज़ि अज़ीज़िन और बिदिल्लि दलीलिन। घबराने की जरूरत नहीं है, हर कच्चे पक्के मकान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाखिल होकर रहेगा, चाहे कोई इज्जत से कबूल कर ले, वरना जलील होकर कबूल करना ही पड़ेगा। हमें अपने दीन, ईमान, इस्लाम, शरियात के तहफ़्फ़ुज़ और बका की हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए और मुल्क के आईन के तहत रहकर हमारे सारे काम, नीति नियम को बना करके अमन, आस्ती, मोहब्बत, चैन, सुकून, बुलंदी अखलाक और अल्लाह के साथ ताल्लुक के साथ इस मुल्क में जिंदगी गुजारनी चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया की कोई ताकत इस्लाम और मुसलमानों का बाल बेकार न कर सकेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।